भाजपનો हुकार। जब इस चुनाव के नतीजे आएंगे, ये दिल्ली में जो एक शाही परिवार है, उस शाही परिवार के नामदार है, ये नामदार पराजय की सेंचुरी लगाने वाले हैं। कांग्रेसનો लोगों ललकार। को छोड़ना है, नफरत को मिटाना है, हिंसा को मिटाना है। जो मैंने अपने भारत छोड़ो यात्रा में कहा, આપના આરોપો डबल इंजन की सरकार बना दो, ट्रिपल, अरे सारे इंजन दे दिए तुमको यार। म्यूनिसिपैलिटी में भी तुम्हारी सरकार है, पंचायत में भी तुम्हारी सरकार है, राज्य में भी तुम्हारी सरकार है, केंद्र में भी तुम्हारी। कुछ करो तो सही, कुछ करते ही नहीं। ओवेસીઓની चिंता। हकीकत यही है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा, उसी का विकास होगा, उसी का डेवलपमेंट होगा। શાહનો સંકનાદ। भविष्य की चिंता करिए, इतना झूठ नहीं बचा। જોતા રહો મનપાનો મહાસંગ્રામ, સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી 2026, માત્ર કર્તવ્ય ગુજરાત ન્યૂઝ પર। દર્શક મિત્રો, મનપાના મહાસંગ્રામમાં આપનું સ્વાગત છે। સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે દાવેદારો મૂર્તિયા બનવા માટે થનગની રહ્યા છે અને હાલ જે છે જનતા સર્વોપરી બની છે, કારણ કે જનતાનો સમય છે હવે 5 વર્ષ માટે પોતાના પ્રતિનિધિ ચૂંટવાનો અને એ પ્રતિનિધિને સુરત મહાનગરપાલિકાના તાપી ભવન ખાતે મોકલવાનો કે જ્યાં તેઓ પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે। પણ હાલ જે છે પ્રજાના હાથમાં બેટિંગ છે અને પ્રજા કોને ચૂંટે છે તે મહત્વનું છે, કારણ કે જે સમસ્યાઓ છે તે ખૂબ અનેક સમસ્યાઓ છે લોકોની, અને સમસ્યાઓ હાલ સુધી કેમ હલ થઈ નથી કે થઈ છે તે અંગે આપણે હાલ મનપાના મહાસંગ્રામમાં પહોંચ્યા છે। વોર્ડ નંબર 8 જે કહી શકાય કતારગામ વેડ ડભોલી વિસ્તાર છે, સિંગલકોટ વિસ્તાર છે, તેનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં વિકાસ પણ છે અને ક્યાંક વિકાસ આધારિત પણ છે। હાલ આપણે જે વિસ્તારમાં આવ્યા છે તે ફુલવાડી વિસ્તાર કહેવાય છે, રિવરવ્યુ સોસાયટીનો આ ભાગ છે, ત્યાંની હાલ આપ દશા જોઈ શકો છો કઈ રીતની છે। અહીંયાના આપણે સ્થાનિક લોકોથી મળીશું અને જાણીશું કે તેઓ શું કહે છે। ખાસ કરીને ચાની લાડી પર અનેક લોકો ભેગા થતા હોય છે અને સૌપ્રથમ આપણે એ જ ચાય પર ચર્ચા માટે જ્યારે લોકો વધારે ભેગા થતા હોય ત્યારે ત્યાં શું સમસ્યા છે એના વિશે આપણે વાત કરીશું। एक बुजुर्ग व्यक्ति की शुरुआत करिए। जी, आपका नाम? मोहम्मद शाहजहां। एरिया में क्या समस्या है, क्या कहोगे 5 साल में? अब जब इलेक्शन आ रहा है तो काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्या क्या समस्या है उस बारे में बताइए। अब समस्या तो क्या, समस्या तो लगाया जाता है सर। अब समस्या हम क्या गिनती कराएंगे तो दिख ही रहा है। बात इलेक्शन की है, उसके बारे में पूछे। इलेक्शन के बारे में क्या पूछना चाहते क्या आप बताइए, अभी इलेक्शन आ रहा है अभी, ठीक है, तो क्या लगता है आपको ये 5 साल के अंदर कौन आपका काम करेगा, आपके एरिया का काम कर सकता है, या काम किया हो या नहीं किया हो, उस बारे में कुछ बताइए। काम तो भाई किया है, सभी ने किया है, जो भी था वो भी किया, जो अभी मौजूदा हाल में वो भी करता है काम है, जो मौजूदा हाल में है अभी वो जो सरकार है वो काम कर रही है। अच्छा, काम कर रही है। आपको क्या लगता है और क्या कौन सी चीजों की जरूरत है अभी इस विस्तार के अंदर जो देखा जाए खास तौर पर? अब विस्तार में जरूरत है सभी चीज का है सर, तो जो पूरी तो होती नहीं है, तो लगा ही रहता है। अभी जो रोड है, पानी है, इसी तरह का होता ही है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। तो इस बार आपने किसको वोट देने का मन बनाया हुआ है? वोट इस बार ऐसा है सर, हमारा एक प्रमुख है, एक लड़का है, अब वो जिधर बोले वो तो वो सही। तो आप आपकी मर्जी से वोट नहीं देंगे? नहीं, मर्जी से तो नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ जी, आप प्रमुख की सुनेंगे? जी 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 बिल्कुल। तो આ એક પ્રમુખની વાત કરે છે કે પ્રમુખ જે છે તે કેસે ત્યાં વોટ આપીશું આપણે। ये प्रमुख को कहाँ मिलेंगे हमें वो बताइए। प्रमुख मिलेंगे, अगर बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं उनको। ठीक है, આપણે પ્રમુખને પણ મળીશું, પણ એ પહેલા બીજા લોકોથી પણ આપણે મંતવ્ય જાણવાનો પ્રયાસ કરીએ। આ ભાઈ પાછળ પડી રહ્યા છે। आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे समस्या है? समस्या यही है सर कि रोड का काम है, देखो कितने अंदर 5-6 महीनों का रोड के अंदर तकलीफ है, धूल हो रही है, खड्डे हैं, ये सब है। आपको क्या लगता है? हमारे जो भाई ने बोला वो सही बोला है कि 5-6 महीने से प्रोग्राम है हमारी, भी बारिश भी गिरने वाला है और जल्दी से जल्दी ये रोड को बनना चाहिए, कि पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। તો ચોક્કસપણે સમસ્યાઓ તો છે, પણ અહીંયા જે છે વોટ આપવા માટે એક મોટી સંખ્યા છે। અહીંયા આપ જોઈ શકો હજારો લોકો રહે છે અને હજારો લોકો હાલ આ ભાઈ કીધું કે પ્રમુખ જે છે તે અમારા કે છે। અહીંયા અલગ અલગ સોસાયટી, કદાચ કોઈ સોસાયટીની વાત કરતા હશે કે કોણ છે, આપણે એ પ્રમુખને પણ વાત કરીશું કે એ કોણ છે અને કઈ રીતે વાત કરીશું એ આગળ આપણે
દર્શક મિત્રો, ગરીબ વિસ્તાર છે એટલે ચોક્કસપણે રોજીરોટી અને સામાજિક જે જરૂરિયાતો છે, પ્રાથમિક જરૂરિયાતો છે, તે વિશે ચર્ચા કરવા માટે કદાચ આ સબ્જીની લારી એ બેસ્ટ જગ્યા હશે, હું માનું છું। જી, आपका नाम? अशरफ नाम। अच्छा, अशरफ भाई, कौन सा एरिया है ये और क्या कहोगे, किस तरह की समस्या है यहाँ पर, पहले वो बताइए। समस्या तो सर क्या बताऊँ, जैसे तो काफी टाइम से सब है। हाँ, कितने साल से आप यहाँ पे रहते हैं? कम से कम 20 साल हो गए रहते हुए, मगर ये सुधार नहीं आया है सब। आपका मन क्या है, आप क्या बता रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ मैं अब्दुल गफ्फार मेमन को वोट दूंगा। तो यहाँ हमारे विस्तार में वही काम करता जो करता है, और बाकी कोई करता होता कुछ नहीं है। આ કોઈ અબ્દુલ ગફ્ફારભાઈની વાત કરે છે, કાકા કોઈ પ્રમુખની વાત કરે છે, અન્ય લોકો સમસ્યાઓની વાત કરીએ છીએ। આ વિસ્તારમાં અલગ અલગ સમસ્યાઓ છે, અલગ અલગ લોકો છે। આપણે અન્ય લોકો સાથે પણ વાત કરીએ અને જાણીએ કે તેઓ શું કહે છે। आपका नाम? मोहम्मद मतीन। अच्छा, मतीन भाई बताइए क्या समस्या है, आप क्या कहेंगे? समस्या तो सर बहुत कुछ है। देखिए आप रोड कैसे बरसों से बन नहीं रहा है, हर चीज कितना परेशानी, आने जाने की तकलीफ होती है, कितना धूल मिट्टी उड़ती है, बहुत परेशानी है सर। कितने सालों से? मैं तो सन 2011 से रहता हूँ। अच्छा, तो अब तक कुछ सुधार दिखा है? सुधार कुछ नहीं दिखा। ચોક્કસપણે દર્શક મિત્રો, ક્યાંક ને ક્યાંક જ્યારે પ્રજા પોતાના પ્રતિનિધિઓ જે છે તે શોધવામાં ક્યાંક વિફળ જાય છે, ત્યારે હું વિચારું છું કે આ પ્રકારની પણ સમસ્યા થાય છે। આ વિસ્તાર છે ક્યાં જ્યાં નેતાઓ દર વખતે ચૂંટણીમાં વોટ માંગવાતા આવે છે, પણ એ ચૂંટણી અને પરિણામ પછી નદારદ થઈ જાય છે। અનેક તકસાદુઓ પણ જે છે હાલ નીકળશે ચૂંટણીમાં વોટ માંગવા માટે, અને પછી એઓ પણ નદારદ દેખાશે, કારણ કે પ્રજા તો જાણે સહન કરવા માટે છે, અને હાલ જે આ વિસ્તાર છે તે પણ જાણે સહન જ કરી રહ્યું છે। તો પુરુષોને તો આપણે ઘણા સાંભળ્યા, હવે જે સ્ત્રીઓની જે સમસ્યા છે, મહિલાઓ જે છે તેઓ પણ કંઈ કહેવા માંગે છે। આપણે આ ગલીમાંથી કેટલાક લોકો બોલાવવા આવ્યા છે। આપણે એ ગલીમાં જઈએ, સ્લમ વિસ્તાર છે, સ્લમની અંદર પણ પ્રવેશ કરીએ, આવો। દર્શકો, ગલીમાં આપણે ચાલતા ચાલતા આવ્યા તો સીધા તાપી નદીના પાળા સુધી પહોંચી ગયા છે। આ ઉપર મારી આ પાળાની બીજી બાજુ તાપી નદી છે, અને આ તરફ છે તાપીના કિનારે વસેલા લોકોની સમસ્યાઓ। આપણે જે મહિલાઓની વાત કરતા હતા, તે મહિલાઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો મહિલાઓને પીવાના પાણીની સમસ્યા હોય કે અન્ય કોઈ સમસ્યા હોય, તે વિશે પણ વાત કરીશું, અને સાથે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે હવે આ સમસ્યા માટે હાલ સુધી કોણ દોડે છે, કોઈ નેતાઓ આવે છે કે કેમ, તે વિશે આપણે એમની સાથે વાત કરીએ। દર્શક મિત્રો, આપણે આ સ્લમ વિસ્તાર છે, અને સ્લમ વિસ્તારમાં મહિલાઓ છે, મહિલાઓ સમજી શકે છે કે કઈ રીતે દુઃખ અને તકલીફોનો સામનો તેઓ કરી રહી છે, અને હાલ તે માટે કોણ એમના પ્રયાસ કરે છે કે શું છે, એમના વિશે વાત કરી। जी, आपका नाम? आमीना भाई। अच्छा, आमिना जी, ये कौन सी गली है, कहाँ से आए हम, और क्या बताएंगे किस तरह की यहाँ पे समस्या है, और ये समस्याओं को हल करने के लिए कोई नेता लोग आते या नहीं आते? कोई नहीं आता, हमारे गफ्फार भाई है, यही बेचारे आते, कुछ भी काम रहता है, कोई भी मुसीबत वक्त जरूरत पड़ता है तो बेचारे वो तुरंत आके खड़े होते। अच्छा, कोई दूसरी कोई पार्टी से कोई नहीं आता? तो हम जानते ही नहीं, कोई आता ही नहीं कभी इस विस्तार के कॉर्पोरेटर या कोई नहीं आया? कोई नहीं आता है। तो दर्शक મિત્રો કહે છે કે એ વિસ્તારના એમના જે પ્રમુખ છે કોઈ ગફ્ફારભાઈ કરીને એ આવે છે, બાકી કોઈ જે સ્થાનિક ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ અથવા હાલ જે ચૂંટાવા માંગતા હોય છે તે પણ હાલ સુધી ફરકતા નથી। બીજી મહિલાઓ સાથે વાત કરી, એમને શું કહેવું છે। જે आपका नाम? सदीकुन्निसा। अच्छा, क्या समस्या है और आपकी समस्याओं में कौन आता है? हाँ, हम गब्बू भाई आते हैं। गब्बू भाई? हाँ, वही हमारा हाल पूरा करते। कोई भी समस्या आता हमारे मोहल्ले को वही सब पूरा करते। हाँ भाई, बाबू भाई आते हो, कोई नहीं आता। हमारे इधर का मेरे मोहल्ले नहीं था, मदरसा नहीं था, स्कूल नहीं था, सब पूरा सब वही करे भाई। कोई नंबर आते नहीं इधर। गटर की समस्या, कोई भी जो भी गटर की समस्या होती, पानी की समस्या होती या और कोई भी समस्या होती, सब वही हल करते। एक फोन पे बेचारे तुरंत आके खड़े होते, हर समस्या का हल निकाल देते। જો સ્લમ વિસ્તાર છે ને, સ્લમ વિસ્તારોમાં સમસ્યાઓ અનેક છે, ખાસ કરીને આવા સ્લમ પોકેટમાં જે છે કહી શકાય
કે નેતાઓ ક્યાંક સુધી પહોંચી નથી શકતા અથવા તેઓ આવવાનો પ્રયાસ નથી કરતા। અનેક પ્રકારની આ સમસ્યાઓ છે। આપણે બીજા લોકોથી પણ વાત કરવાનો प्रयास करिए। आपका नाम? राशिद। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि किस तरह की समस्या है यहाँ पर और कौन आता है? गप्पू भाई आते हैं और नहीं, कोई नहीं आते। गप्पू भाई आके देखते हैं सब कुछ, धनिया लगाने सब गप्पू भाई करते। कोई भी बुलाता तुरंत आके खड़े हो जाते, किसके भी दुख मुसीबत में तुरंत आते बुलाओ। હવે આપણે બીજા બધા વાત કરીએ। આપણે खास કરીને અહીં भाई आप क्या बोलोगे समस्याओं के अंदर क्या लगता है आपको? क्या समस्या के अंदर सर ऐसा है कि जब वोटिंग होती है तो जो भी कॉर्पोरेट होते हैं, जो भी आगेवान आते हैं, वो खाली वोटिंग के टाइम पे आते हैं सर, और वोटिंग हो जाती है उसके बाद कोई नहीं आता है। फोन करो कोई देखता नहीं है, कुछ नहीं करता है। हमारे को जो भी तकलीफ होती है, दवा खाने का काम होता है या कुछ भी गटर का होता है, कुछ भी काम होता है मतलब हमारे विस्तार के अंदर, तो एक ही नाम आगे आता है, वो हमारा अब्दुल भाई गफ्फार है। તો દર્શક મિત્રો, હાલ આપણે જે પ્રમુખ કે આગેવાની અહીંયા લોકો વાત કરી છે, આપણે એમને મળવાનો સીધો પ્રયાસ કરીએ અને જાણીએ કે તેઓ આ વિસ્તારને કેટલા સમયથી ઓળખે છે, ત્યાંની સમસ્યાઓને કેટલા સમયથી ઓળખે છે અને શું કહે છે। તો આપણી સાથે એ પ્રમુખ જોડાયા છે જે લોકો એમનું નામ લેતા હતા, અબ્દુલ ગફ્ફાર મેમણ। અબ્દુલ ગફ્ફારભાઈ વાત કરી રહ્યા છો? હાજી સાહેબ, અબ્દુલ ગફ્ફાર મેમણ બોલું સાહેબ, ફૂલવાડી ભરી માતા રોડ। હેલો, હાજી સાહેબ, અબ્દુલ ગફ્ફાર બોલું છું। અબ્દુલ ગફ્ફારભાઈ, અમે મનપાનો મહાસંગ્રામ કરીને કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છે। આપના વિસ્તારમાં હતા, ખાસ કરીને ફૂલવાડી રિવરવ્યુ વિસ્તાર જે છે તેની દશા કહો કે જે પણ પરિસ્થિતિ છે તે અમે ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો। લોકો જે છે કોને મત આપશે એ ઉમેદવાર કરતા પ્રમુખ તરીકે આપણું નામ કહીએ કે હાલ આ ભાઈ દોરી રહ્યા છે। હું તમને પૂછવા માંગીશ આ વિસ્તારની હાલ શું પરિસ્થિતિ છે અને શા માટે વિકાસ અહીં અટકેલો હતો અને શું લાગે છે આપને? જી ગફ્ફારભાઈ। સાહેબ, સૌથી પહેલા વાત તો તમને એ કરું કે ખબર નહીં તમે લોકો જોડે જે જનસંપર્ક કર્યું જી, એમાં એ લોકો શું જવાબ આપ્યો મને ખબર નથી, પણ તમારા કહેવાના મુતાબિક જે લોકોએ મારું નામ રજૂ કર્યું છે એટલે એઝ હું વિસ્તારનો એક પ્રેસિડન્ટ છું અને એક વડીલ જે વડીલ હોય એમનો હું દીકરો છું અને એક મારા વિસ્તારની જે બેન છે એનો ભાઈ છું અને એક નાનો છોકરો હોય કે મોટો વ્યક્તિ હોય એના ઘરમાં આટલું દુઃખ પડે ને એ મને યાદ કરે છે અને એના ઘરના ગ્રાઉન્ડ સુધી અને ઘરના ચૂલા સુધી મારા સંબંધો છે લોકો જોડે, તો એ હિસાબે મારું નામ એ લોકોએ રજૂ કર્યું હશે। બાકી મારો કોઈ એવો એ નથી કે હું પોતે કેન્ડિડેટ છું। ગફ્ફારભાઈ, એ જ વસ્તુ હું પૂછવા માંગીશ। ચૂંટણી સમયે અનેક એવા નેતાઓ કે લોકો ઉભા થતા હોય છે કે ભાઈ એમનું નામ ચર્ચાય, આપ ચૂંટણી લડવાના છો કે નથી? ના ના સાહેબ, હું ચૂંટણી લડવાનું નથી। હું એઝ જે કાર્યકર્તા તરીકે મને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે એને હું સંપૂર્ણ રીતે બિલકુલ ઈમાનદારીથી એ કાર્ય હું પૂરો કરીશ અને મારી પાર્ટીને જે વિકાસના મુદ્દાઓ પર આજે વિશ્વ લેવલ પર જ્યારે આ પાર્ટી જઈ રહેલી છે અને આપણો ભારત જઈ રહેલો છે એને એક ઈમાનદારીપૂર્વક એક કાર્યકર્તા તરીકે એક સમજો કે એક સૈનિક તરીકે આ ચૂંટણીના ઇલેક્શનમાં હું ભાગ ભજવીશ। વોર્ડ નંબર 8 તાપી નદીનો એ વિસ્તાર છેડો છે અને ખાસ કરીને ફૂલવાડી વિસ્તારમાં આપણે ફર્યા। આપ અહીંથી જોઈ શકો છો એક તરફ વિકાસ ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યો છે અને ફૂલવાડી પર વિકાસ થતા અટક્યો છે, ત્યારે આવનારા 5 વર્ષમાં અહીં વિકાસ થાય છે કે કેમ આપણે સોસાયટીના પ્રમુખો સહિત દરેકને સાંભળ્યા, લોકોને સાંભળ્યા। સૌનું એક કહેવું છે કે અમને પણ વિકાસની જરૂર છે। એ હવે આવનારા 5 વર્ષોમાં કયા પ્રતિનિધિ આવે છે અને શું એવો આ વિકાસ ત્યાં પહોંચાડી શકશે કે કેમ, તે હવે જોવું રહ્યું। કેમેરામેન કાદિર અલી સૈયદ સાથે કાદિર શેખ, કર્તવ્ય ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત।